सत श्री अकाल जी, स्वागत है डे न्यूज़ पंजाब के तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ। अज की चर्चा जी विधान सभा का अज आखिरी सैशन से इस दौरान कई मुद्दे चुके गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निपथ योजना तो पंजाब विधान सभा के मता पेश किया तो वापस लेने की कहते हैं कि मंग करांगे। पंजाब विधान सभा के बजट इजलास के दौरान पंजाब यूनीवर्सिटी के केंद्रीकरण के मुद्दे पर भी प्रस्ताव पेश किया गया तो प्रस्ताव सिक्ख्या मंत्री मीत हेर के वालों सदन च पेश किया गया। तो उन्होंने कहना है कि जोड़ा मता असी पेश कर रहे हैं केंद्र तो कोई भीख नहीं मंग रहे, क्योंकि पंजाब यूनीवर्सिटी तो साडा हक है। वो कहते हैं कि किसी भी हालत में केंद्र को पंजाब यूनीवर्सिटी का केंद्रीकरण नहीं कर दिता जाएगा। मीथियर का यह भी कहना है कि पंजाब यूनीवर्सिटी विद्यक अदारियां के नाल नाल साडी विरासत भी है तो पंजाब यूनीवर्सिटी के केंद्रीकरण लैके भी चर्चावां होईयां ने, बहस हुई है। अज का सैशन हंगामेदार रहा तो पंजाब विधान सभा के बजट इजलास की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा के वालों सिद्धू मूसेवाले का गीत SYL का भी मुद्दा चुकया गया। उन्होंने कहना है कि इस गीत के नाल पूरे पंजाब दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां सी ते दोष उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाया। प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि इस गीत ते केंद्र सरकार के वालों बैन लगाया गया तो हुण की कारण ने इस ते चर्चा करने के लिए साडे नाल जुड़े ने मेहमान वख-वख पार्टियां दे। सब तो पहला तो उन्होंने स्वागत करांगे। सब तो पहला स्वागत करांगे शशिवीर साडे नाल जुड़े हुए ने आम आदमी पार्टी तो, विनोद भारती कांग्रेस तो, अशोक सरीन साडे नाल जुड़े हुए ने भारतीय जनता पार्टी तो। मेहमानों का स्वागत है। सवालों तो पहला सुन लेने कि अज के सैशन के की कुछ किया गया। फौज दे विच जाना कोई सौखा काम नहीं, फौज के टैसट पास करने कोई सौखा काम नहीं। टैसट पास करने तो बाद मोर्चों च बहना कोई सौखा काम नहीं। उल्ट हालात च काम करना पै जाता है। -20 डिग्री या +50 डिग्री दे विच काम करना पै जाता है। मानयोग मैंबर साहब अश्विनी जी बोल रहे सी कि 17 साल का जवाक आऊगा बच्चा, 21 साल चो 11 लाख रुपया लैके घरे चला जाऊगा। हूँ 10वीं भी करावांगे, 12वीं भी करावांगे, जो चाहिए तो BA भी करावांगे। स्पीकर साहब, मैं ये पूछना चाहना कि मोर्चे च किताबां लेके बैठे करनगे वो? कदों कराओगे 10वीं उन्होंने, कदों कराओगे BA उन्होंने, कदों कराओगे +2 उन्होंने? जो ड्यूटी मोर्चे ते है, नाल उहदे एक हथियार च बंदूक ते एक हथियार च किताब होगी कि पेपर ने अगे। सो इस तरह दियां भरम पाने, सानू सुपने शेख चिली वाले दिखाने बंद करो। तुसीं सीधा कहो साडे कोले पैसे नहीं हैगे, असीं पेंशन नहीं देनी, असीं तां 21 साल दे नूं साबका करना है ते साबका फौजी का विआह होया करूगा। मुंडा की करदा जी? साबका फौजी है। कितनी उम्र है? 21 साल। सोच सकते हो तुसीं? साडे पिंडां जदों रिटायर होके आउंदे फौजी, उन्हां दी इज्जत है। जदों पिंड दे विच सत श्री अकाल फौजी साहब, उन्होंने भी मान हुंदा है कि मैं देश वास्ते काम करके आया। कोई बीमार हो जे, मैं आपके हल्के की गल, आपके पिंड की गल कर लैना, जिन्ने मेरे पिंड च साबका फौजी ने बीमार हो जान या कोई ग्रोसरी या कोई होर समान चाहिए, संगरूर वाली कंटीन चो मिलता जी, और इन्ना सस्ता, सिर्फ कार्ड दिखा के। फौज उन्हें टेक केयर करती है। तो हुण तां तुसीं कहने हो 3 साल वास्ते असीं रेंट ते रखने, किराए ते हो जूगी फौज। सर किराए ते फौज लड़ लैणगे हो। जिस तरह मानयोग बोलदे हैं क्या, मेरे ख्याल से हरजोत जी ने कहा कि 3 महीने रह गए रिटायरमेंट च, उधरों लड़ाई लगी हुई है। प्रायोरिटी की होगी उसकी? वह मैं क्यों पंगा लेना भी, 3 महीने बाद मैं वेला हो जाना ते छड्डो परे, गोली चलाउण नूं बचो। मतलब तुसीं ओदी वफादारी खो ली उतों। ये नहीं हो सकता सर। सो असीं फौजां नूं सलूट करते हैं। हर रोज साडे पंजाब च कोई ना कोई लाश आउंदी है, त्रिपुरा तो, कारगिल तो, गंगानगर तो साडे पिंड 2 मुंडे शहीद हो गए, हाकम सिंह ते जगसीर। वो एवलॉन्च आया, बर्फ डिग्गी,
15 ਮੁੰਡੇ ਦਬ ਗਏ, ਹਾਕਮ ਵੀ ਦਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਤੋਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨੋ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ SYL ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਸਟਡ ਅਫਸਰ DSP ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖਿਲਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 117 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ 115 ਐਮਐਲਏ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 99% ਭੁਗਤ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ 99.5% ਭੁਗਤ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ
ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਫਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਰਥਿਆ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ 80,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 78,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 73,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ। ਲਾਸਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ 70,000 ਭਰਤੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ 80,000 ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਲ 73,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 1,40,000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1.5 ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 46,000 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 46,000 ਫੜਨੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 2,10,000 ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 46,000 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਵਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 79.06 ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈ ਰਿਕਾਰਡ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੌਬ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਔਨ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ 2,10,000 ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 46,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਰਸ ਐਸੇ ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਪਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ।
ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਗਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2,10,000 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 46,000 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇਵੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਾਇਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ की कह रही है उस विरोधी को कह रहे हैं, हम लोग बहुत कंजम्पशन तैयार करके ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਤਾ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 36 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਸ਼ਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਮੀਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਰਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ 2021 ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 40% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 34 ਕਰੋੜ ਪਾਇਆ, 225 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ CAA ਦਾ ਵਿਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। CAA ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਐਮਪਲੋਈ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ PBMB ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ UT ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ BJP ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ LPG ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 191 ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, 650 ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इस करके जी 23,000 स्टूडेंट है वो 70% स्टूडेंट जो पंजाब और हरियाणे का, तो ये पंजाब के हक खोण का एक तरीका अपनाया जा रहा है जिहदा पंजाब का हर वसनीक विरोध करता है। BJP के 2 MLA छड्ड के
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਰੈਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਰੋਧ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 1882 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ 1947 ਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ? ਸਾਫ਼ ਉਤੋਂ ਨੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਹਲਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 115 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਈਗੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,10,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ 46,000 ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ? ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੂਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਪੀ ਮਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और इसी तरह ही आज देश के अंदर जैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल में लग रहे हैं साड़ी जी जमीन मुद्दे नारे ला के वादे करके लोग लाते थे एलीपॉप देंगे थे चुनावी एलीपॉप, तो अभी नहीं भी पूरे करते थे तो ग्राउंड अपनी सुनाई रखते थे। पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SYL ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ SYL ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? उस SYL पे भी आ रहे हैं। लेकिन मेरे कह रहे थे कि जे केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए भी इन्होंने आज जेल को सुधा के खिलाफ एक भी टीका हमला ये खांदे को सुपने ले रहे हो। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। SYL ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SYL ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਠੀਕ ਹੈ
ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਗੀਤ ਬੈਨ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ SYL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। SYL ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ SYL ਤੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਨਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SYL ਗੀਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SYL ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਦਰਾਂ ਔਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸਾ ਕਦੋਂ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ। 1982 ਚ SYL ਦੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ। ਤਰੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਰਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ SYL ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, SYL ਗੀਤ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤੇ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ
ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ SVL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 117 MLA ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ 115 ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਟੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ GST ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾ ਰਹੇ ਨੇ 2,10,000 ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 46,000 ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਉਸਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੋਕੇ ਤੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 9 MLA ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। GST ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 111, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ 79.06 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਲੋਐਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, GDP ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। GDP ਸਾਡੀ ਰਿਟੇਲ ਦੀ 7.79% ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ 15% ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ 79 ਰੁਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ? तो इस करके साडा गोल्ड का स्टॉक घट गया। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।